નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। મંતવ્ય ન્યૂઝના લોકપ્રિય કાર્યક્રમ મારો અવાજ સાથે હું છું હિનલ। કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ। રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ દિવસે ને દિવસે કથળી રહી છે। રાજ્યમાં ગુંડાઓ બેફામ બની રહ્યા છે। બુટલેગરોને પણ પોલીસનો ડર ન રહ્યો હોય તેવા દ્રશ્યો પણ સર્જાઈ રહ્યા છે। રાજ્યમાં હત્યા, ચોરી, મારામારી, જૂથ અથડામણ જેવી અનેક ઘટનાઓ તો જાણે સામાન્ય જ બની ગઈ છે। ત્યારે હવે ક્યાંક ને ક્યાંક પોલીસની કામગીરી ઉપર પણ અનેક સવાલ ઉભા થઈ રહ્યા છે। અમદાવાદમાં તો રક્ષક ગણાતા પોલીસ દ્વારા જ વિદ્યાર્થીની હત્યા કરાઈ છે। બીજી તરફ સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં પણ પૂર્વ કોર્પોરેટરના પુત્રની હત્યા કરી નાખવામાં આવી છે। સુરતમાં પણ કંઈક આવા જ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। સુરતમાં વાહન સાઈડમાં લેવાનું કહેતા જ નિર્દોષ પર ગાડી ચડાવી દેવાય છે। આમ રાજ્યમાં ક્યાંક લૂંટ, ક્યાંક અપહરણ તો ક્યાંક દીકરીઓ અસલામત છે। ત્યારે સૌથી મોટો સવાલ એ ઉભો થાય છે કે શું ખરેખર ગુજરાત હવે સુરક્ષિત રહ્યું છે? આ જ મુદ્દે લોકોના મંતવ્યો જાણીશું। સૌપ્રથમ સુરતના લોકો પાસેથી જાણીશું કે ગુજરાતમાં કઠળતી કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ વિશે તેમના શું મંતવ્યો છે। ગુજરાત રાજ્યમાં કાયદા અને વ્યવસ્થાની કથળતી સ્થિતિ માટે જવાબદાર કોણ? સુરત શહેરની વાત કરીએ તો સુરત શહેરના અંદર દિવસે ને દિવસે હત્યા, લૂંટ, ચોરી સહિતના બનાવોમાં ધીરે ધીરે વધારો થઈ રહ્યો છે। જે ગુનેગારો છે તેઓ મન મૂકીને માજા મૂકી રહ્યા હોય તેવા દ્રશ્યો પણ સુરત શહેરના અંદર જોવા મળી રહ્યા છે। સુરતની જનતા આપની સાથે છે, પોતાના મનની વાત મંતવ્યના રૂપે કરવા માટે હાજર છે। ગુજરાત રાજ્યના અંદર કાયદા અને વ્યવસ્થાની કથળતી સ્થિતિ માટે જવાબદાર કોણ? गुजरात सरकार जवाबदार है, शासन जवाबदार है, उसके बाद प्रशासन जवाबदार है। जब शासन सही रहेगा तो प्रशासन सही रहेगा। जब शासन ही भ्रष्ट है, शासन में पैसे के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं होता है। शासन इतना भ्रष्ट और लाचार हो चुका है कि प्रशासन का पूरा काबू नहीं रह गया। आज किसी को किसी बात का खौफ नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट से किसी को कोई खौफ नहीं है, चाहे एफआईआर हो, चाहे उनको जेल जाना हो, उनको कोई खौफ नहीं। आज मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल के अंतर जो कौभांड हुआ था, उस कौभांडी को पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 7 दिन का कोर्ट ने रिमांड दिया है और उसको वीवीआईपी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। उसकी वाइफ घर से खाना बना के लाती है और पुलिस स्टेशन में खाना पहुंचाती है। इसका बहुत बड़ा पेपर वालों ने, मीडिया वालों ने स्टिंग किया है। वो स्टिंग का समाचार आज मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि अब गुजरात नहीं रहा, ये बापू का गुजरात नहीं रहा। इसलिए इस बात का मुझे बड़ा तकलीफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो परिस्थिति है, आए दिन यहाँ अच्छे अच्छे अधिकारी पकड़े जा रहे हैं फर्जी, यहाँ जज फर्जी पकड़ा जा रहा है, फर्जी कोर्ट पकड़ी जा रही। क्या कर रही है सरकार? सरकार किस निद्रा में सोई है? सरकार अब भी जागो। नहीं जागेगी तो इसका परिणाम बड़ा बुरा होने वाला है। जिस दिन हमारे स्टेट का नौजवान जागेगा, उस दिन सरकार को किसी भी हालत में गद्दी छोड़ के भागना पड़ेगा। ऐसा न हो, इसके लिए इनको अभी सजग हो जाना पड़ेगा। इनको अभी से विचारधारा बनानी पड़ेगी और इनको प्रशासन के द्वारा, शासन पहले प्रशासन, शासन चुस्त दुरुस्त हो तो प्रशासन का नकेल कस सकता है। जिस राज्य में शासन लचर हो, जिस राज्य का शासन भ्रष्ट हो, उस राज्य में प्रशासन हमेशा भ्रष्ट रहता है। ये मैं कई वर्षों से देखते आया हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से संदेश देना चाहता हूँ कि आज गुजरात की जो परिस्थिति है वो गांधी बापू की गुजरात नहीं रह गई। और जिन नेताओं की गुजरात है जो सत्ता में कई वर्षों से बैठे हैं, इनको चाहिए कि इस ढंग का नहीं होना चाहिए। ये जो हो रहा है एकदम गलत हो रहा है। आज कोई भी शहर उठा के आप देखिए, जहाँ फर्जी कोर्ट चलती हो, जहाँ न्यायालय का क्या माने रह जाएगा? न्यायालय किस बेस पे रह जाएगी? आपको सोचना होगा, हमारे नौजवान साथियों को सोचना होगा, हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को सोचना होगा कि इस राज्य में कोर्ट भी फर्जी चलती है, जज भी फर्जी होते हैं और रजिस्ट्रार भी फर्जी होते हैं। फर्जी पीआई पकड़े जाते हैं, नकली सामानों का ढेर पकड़ा जाता है, तो भी गुजरात सरकार कभी बोलती नहीं। इस पे इस बात का मुझे बड़ा दुख है और मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शासन को पहले दुरुस्त होना चाहिए तो प्रशासन सही कार्य करेगा, वरना नहीं कर पाएगा। આ ગુજરાત રાજ્યના અંદર દિવસે ને દિવસે જે ગુનાખોરી છે વધી રહી છે। પર્ટિક્યુલર આપણે સુરત શહેરની વાત કરીએ તો આ આંકડો પણ સુરત શહેરમાં દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યો છે। हाँ जी, आपने सही कहा। अभी हमारे भाई शशि भाई दुबे ने कहा ये बात कि नकली कोर्ट क्या बोलते पकड़े जा रहे हैं यहाँ पे, और क्या नाम है पुलिस का, क्या नाम खाना पहुँचा रहे हैं, क्या नाम ले जाकर अंदर जेल के अंदर। गुजरात खाली बोलने के लिए डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार रही 30 साल से सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की। इनको इस बात का घमंड हो चुका है कि यहाँ कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब भी चुनाव आएगा धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना है और लोगों का कोई काम नहीं करना है। अभी आपने कहा कि क्या नाम है, अभी नवरात्रि गया, नवरात्रि के अंदर 9 दिन माता जी का स्थापना किया, सबने गरबा गाया। 10 दिन के अंदर 9 परिजनों के बच्चियों का रेप हुआ और आज तक हर संघवी वहाँ उनसे मिलने नहीं गए।
आप पुलिस स्टेशन की बात करो, दिन पे दिन दारू के अड्डे बेफाम हो रहे हैं। दिन पे दिन जिस तरह सरकारी दुकान होते हैं, मंडियां होती हैं, उस तरह से दारू के अड्डे बेफाम खुले जा रहे हैं, ड्रग्स के धंधे खुले जा रहे हैं। सरकार का कोई लगाम नहीं इस पे। और आने वाले दिनों के अंदर सरकार इस पे कठोर कार्रवाई नहीं करेगी। जिनको सत्ता का है, सत्ता घमंड चढ़ा पड़ा है कि 30 साल से हम गुजरात में सत्ता के अंदर हैं, हमारा सत्ता जाएगा नहीं। आने वाले दिनों में इनका सत्ता जाएगा, यहाँ से इनको छोड़ना पड़ेगा इस पे। સુરત શહેરના અંદર ગુનેખારોએ મન મૂકીને માજા મૂકી છે, તંત્ર અને પોલીસ કર્મીઓ સરકાર નિંદ્રા અવસ્થામાં જોવા મળી રહી છે। સરકાર તો નિંદ્રા અવસ્થામાં છે, પણ હું તો એટલું જ કહું છું, પબ્લિકે બી થોડું જાગૃત થવું છે, પોલીસના ભરોસે નહીં રહેવું છે। આપણી આસપાસ જે ઘટના દુર્ઘટના બને છે એના માટે પોતે બી થોડું સક્રિય રહીને આજુબાજુમાં આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ। કારણ કે આજે દારૂના અડ્ડા તમે જોઈ શકો છો, દરેક ગલીમાં 1 થી 2 દારૂના અડ્ડા હોય છે। હવે પોલીસ બી બિચારી શું કરે, ઘડી ઘડી વાર રેડ કરે છે, દુનિયાભરનો દારૂ પકડે છે, પાછા બુટલે કરો હતી સર્જી નાખે છે અને દારૂનો વેપલો કરતા રહે છે। અને મેં તો લગભગ આજે કે કાલે પેપરમાં વાંચ્યું છે કે અમદાવાદના પોલીસ કમિશનરે એમ કીધું કે 60 લાખની વસ્તીમાં 10 મર્ડર તો થયા કરે, એ એકદમ નજીવી બાબત છે। તો મારું એટલું કહેવું છે કે આઈપીએસ અધિકારી તરીકે પબ્લિકને એક એ લોકોએ એવો મેસેજ કરવો જોઈએ કે પબ્લિકમાં હિંમત આવે। આ તો પબ્લિકને એવું થઈ ગયું કે આવા તો અમારા મર્ડર થાય, એ એક નજીવી બાબત છે। માટે એક આઈપીએસ અધિકારી એમને ખોટું કીધું છે। આ નિવેદન સખત શબ્દોમાં વખોડું છું। હું સુરતની પ્રજાને એવું જણાવવા માગું છું કે હવે સુરતની પ્રજા જાગો અને ગુજરાતની પ્રજા પણ જાગો અને પોલીસના ભરોસે રહ્યા વગર પોતાની આસપાસ જે ઘટના દુર્ઘટના બને છે અને મર્ડરો થાય, ચોરીઓ થાય, એના માટે હવે તમારે પોતે જ તત્કાલીન પગલાં ભરવા પડશે, તો જ આપણું ગુજરાત સુરક્ષિત રહેશે અને ગાંધીનું ગુજરાત સુરક્ષિત રહેશે, એ મારી આશા અને અપેક્ષા। સુરત શહેરના અંદર હત્યાના બનાવો દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યા છે, આપનું શું કહેવું? आप चैनल पे हैं, आप चैनल के माध्यम से देखते हैं। इस जगह सूरत जो है गुजरात का सबसे बड़ा कमर्शियल हब है, सूरत डिस्ट्रिक्ट, और इसको गुजरात के लोग हमेशा कमर्शियल हब के नाम से जानते हैं। और कमर्शियल हब की स्थिति ये है कि जो गुजरात हमारा सूरत डिस्ट्रिक्ट है, सूरत डिस्ट्रिक्ट 74 दिन तक बगैर पुलिस कमिश्नर के अगर रहता है तो आप समझ लीजिए कि पुलिस कितनी बड़ी सक्रिय है, यहाँ का शासन कितना बड़ा सक्रिय है और प्रशासन कितना बड़ा सक्रिय है। 74 डेज के बाद इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद इलेक्शन कमिश्नर ऑर्डर करता है कि सूरत शहर में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति होनी चाहिए, उसके बाद पुलिस कमिश्नर यहाँ नियुक्ति पे आता है। ये बड़ी दुख की बात है। क्या क्या कहें आपसे। आज देखिए, आप पांडेसरा जीआईडीसी जाइए, हर आपको 20 कदम पे एक दारू के अड्डे मिलेंगे। वो दारू के अड्डे बेखौफ चल रहे हैं, ऐसा चल रहा है जैसे उनको महाराष्ट्र की तरफ परमिट दे के बैठाया गया है। उन्होंने पीने के लिए व्यवस्थित व्यवस्था बनाई है, उन्होंने छावनी लगा के रखा है, लोग वहाँ बैठते हैं और मजे ले रहे हैं दारू के। ये प्रशासन को नहीं दिखाई पड़ता। अगर कभी खुदा न खास्ता कोई जागृत नागरिक पुलिस स्टेशन में गया और वह कंप्लेन करता है कि भाई यहाँ दारू का अड्डा क्यों चलता है, तो वे कहते हैं कि जो कंप्लेन करता है अगर वो 100 नंबर पे फोन करेगा, कंप्लेन करता को आरोपी बनाएंगे और आरोपी को आरोपी नहीं बनाएंगे, जो कंप्लेन करेगा वो आरोपी होगा। ये सबसे बड़ा गलत बात है। कहाँ इनकी सोच कहाँ रह गई। खाली जब भी चुनाव आएगा आप सक्रिय हो जाएंगे। क्षेत्रीय गृह मंत्री, हमारे मजूरा विधानसभा के गृह मंत्री आज गुजरात राज्य में गृह मंत्री के दर्जे पे हैं और वो होम मिनिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। यंग बडी हैं। ये एक यंग बडी, अगर यहाँ कोई बड़ा गुनाह होता है तो कभी गृह मंत्री वहाँ नहीं जाता। उनको मुलाकात लेनी चाहिए, उनको दुख प्रकट करनी चाहिए। आज सत्ते के नशे में भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने नशे में चूर हो चुके हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं है कि हम 30 वर्षों से सरकार चला रहे हैं गुजरात में। ये सबसे बड़े दुख की बात है और यहाँ के मतदाता और यहाँ की जनता को ये समझना चाहिए कि इतना बड़ा दुख हो रहा है आज लोग खाने के बगैर। और हमारी सरकार कभी भी महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं करेगी, नौजवानों के बेरोजगारी पे मुद्दे की बात नहीं करेगी, कभी भी हमारे स्वास्थ्य के साथ कोई अगर प्रॉब्लम हुआ उसकी बात नहीं करेगी। लेकिन अगर बात करना है तो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। आज इतना दुख के साथ आपको कर रहा हूँ, चैनल देखने की इच्छा नहीं होती। सुबह जब चैनल चालू करो तो महाराष्ट्र के इलेक्शन का जब आप देखना चाहो कि महाराष्ट्र की क्या परिस्थिति है, तो महाराष्ट्र में हिंदू और मुसलमान दिखाई पड़ेगा। हिंदू मुसलमान के सिवा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आज ये पूरे इलेक्शन, महाराष्ट्र राज्य के पूरे इलेक्शन को हिंदू मुसलमान के मुद्दे को बना के लड़ना चाहते हैं। अरे आप इतने दिन से सरकार में हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, बीएमसी में आपकी सरकार है, लड़ो मुद्दे पे। विकास के नाम पे आप चुनाव लड़ो, आप लोगों के रोजगार के नाम पे चुनाव लड़ो, आप हेल्थ के साथ जो खेला हो रहा है उसके खेले को बंद करो, उस पर आप चुनाव लड़ो। नहीं, हिंदू और मुसलमान के नाम पे इनको चुनाव लड़ना है। इनको एक ही नेता दिखाई पड़ता है जो आज इनके खिलाफ बोलता है, वो भारत का एक ही माई का लाल है पूरे विश्व का, जो क्लियर बोलता है और ईमानदारी से बोलता है, वो आदरणीय राहुल गांधी जी बोलते हैं। दूसरे में हिम्मत नहीं है कि वो जवाब दे सके।
समझ रहे हैं। आज हमारे गुजरात की परिस्थिति, कैसे लोग कहते हैं बापू की नगरी, अरे बापू की नगरी से खाली जाना जाता है। बापू छड़ी लेके चलते थे बगैर खाए, उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन करके देश की आज़ादी के दिलाने में अपने पूरे शरीर का योगदान कर दिया। आज उस बापू की नगरी में काहे का कहते हैं आप ड्राई है यहाँ दारू, कहाँ दारू ड्राई है? आप चले जाओ, हर घर में आपको दारू मिलेगा, हर घर में। हम एक दिन गए थे उमरा में एक डेड बॉडी को लेके, उमरा स्मशान घाट पे, उसके पीछे हमने देखा कि ड्रग्स का ढगला लगा हुआ था, ड्रग्स पीने वालों का ढगला लगा हुआ था। क्या प्रशासन की बात मालूम नहीं है? अगर कभी हम कंप्लेन करके जागृत नागरिक के नाते अगर पांडेसरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे कि यहाँ दारू का अड्डा चलता है, तो ये यही कहते हैं कि ऊपर तक जाता है। 100 नंबर पे फोन करने के बाद 100 नंबर आता ही नहीं है, मामला पड़ जाने के बाद ही आएगा। ये सब सारी समस्याएं हैं। इस समस्याओं पे आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जागृत होइए, नौजवानों से मेरा अपील है कि आप लोग जागृत होइए, तब जाके सही मायने में हमें यहाँ का दर्जा मिल सकता है, वरना हम खाने बगैर मर जाएंगे। आज कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है मंडी में जो 100 रुपए के ऊपर का भाव नहीं हो। आप समझिए क्या परिस्थिति है। एक गरीब आदमी क्या खाएगा? 10,000 के पगार वाला अपने घर के परिवार को जिंदा रख सकता है? कभी नहीं, हमेशा उसके साथ अन्याय होगा। आज इतना हर कौमान दिखाई पड़ा है, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, करोड़ों का कौमान चल रहा है आयुष्मान कार्ड पे। सरकार निद्रा में सोई है, हेल्थ मिनिस्टर को कुछ पड़ी नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर को इस पे जानकारी देनी चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो इस पे रोक लगाई जाए। अगर हमारे देश का शासन जागेगा तो प्रशासन ऑटोमेटिक ढीला हो जाएगा, जनतंत्र बहुत बढ़िया चलेगा। लेकिन जब प्रशासन जागेगा नहीं, उसको कुछ पड़ी नहीं है, उसको वही पड़ी है जो प्रशासन को चाहिए, वही शासन को चाहिए, तो शासन प्रशासन कभी नहीं मिल सकता। इनका मिलाप होना ही नहीं चाहिए। आज एमएलए की कोई कीमत नहीं होती। एक एमएलए विधानसभा में क्वेश्चन पुटअप करके सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, लेकिन आज हमारे एमएलए को पड़ी नहीं। एमएलए कभी यह बात को नहीं उठाएगा गुजरात विधानसभा में कि सूरत के अंतर्गत आज कई हजारों दारू के अड्डे चलते हैं, इसको बंद करा जाए। एमएलए की ताकत नहीं है को उठा सके। अगर वो कोई उठाएगा, वो या जागृत नागरिक होगा वो उठा सकता है, या हम जैसे कार्यकर्ता होंगे वो उठा सकते हैं। बाकी किसी में मजाल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या मंत्री हों, वो हमारी आवाज़ को विधानसभा में उठाएंगे, कभी नहीं उठाते। हम लोगों ने हमारे उत्तर भारत के लिए की बड़ी समस्याएं थी, हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में यहाँ के पार्लियामेंट और लोकप्रिय आपके सांसद आदरणीय CR पाटिल जी, उनको हम लोगों ने अनुरोध किया था उस बार कि आप विधानसभा लोकसभा में क्वेश्चन पुटअप करिए कि उत्तर भारतीयों की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, उनको देश जाने के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये संसद होने के नाते इन्होंने एक बार भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन पुटअप नहीं किया कि रेल समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इनको निजात दिलाई है। और इस बार दुर्भाग्य की बात सुनिए कि किसी सामाजिक संस्था ने या किसी नेता ने यह डिमांड नहीं की कि हमको ट्रेन बढ़ाई जाए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के कागज पे 105 ट्रेनें दौड़ी हैं सूरत से लेकर उत्तर प्रदेश जाने के लिए। उसके बावजूद भी पब्लिक कम नहीं हुई है। बड़े दुख की बात है, आज भी पब्लिक का तांता लगा हुआ है। बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिस पे शासन से मेरा अनुरोध है कि उस पर ध्यान दें और प्रशासन को चपेटे में लें, तब जाके हमें निजात मिलेगा, वरना हमें कभी निजात नहीं मिल सकता। આપને જોયું તેમ જે ગુજરાતની જનતા છે, જે સુરતની જનતા છે, તેઓનું માનવું છે કે આ જે ગાંધી બાપુનું ગુજરાત હોવું જોઈએ તે ગુજરાત અત્યારે નથી રહ્યું। જે તંત્રએ જાગવાની જરૂર છે, સરકારે જાગવાની જરૂર છે, જેથી કડકમાં કડક આ ગુનેગારો વિરુદ્ધ જે કાર્યવાહી પગલાં લેવામાં આવે, જેથી આ જે ક્રાઇમ રેશિયો છે તેને રોકી શકાય તેવું છે। કેમેરા પર્સન શોએબ શેખ સાથે લલિત શાહ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, સુરત। દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમમાં આગળ હવે આ જ મુદ્દે ભાવનગરના લોકો પાસેથી જાણીશું કે ગુજરાતમાં કઠરતી કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ વિશે તેમના શું મંતવ્યો છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા પર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે। ખાસ કરી વાત કરીએ તો તાજેતરમાં દિવાળી પર્વ બાદ જે રીતના કાયદો અને વ્યવસ્થાને લઈને અનેક સવાલો ઉઠ્યા છે, કારણ કે હત્યા, લૂંટ, મર્ડર અને અનેક ગંભીર પ્રકારના ગુનાઓ છે તે સતત વધી રહ્યા છે। અમદાવાદની વાત કરીએ તો ખુદ પોલીસ કર્મીએ જ એક હત્યા કરી અને હત્યાનું કારણ પાછળ નશા। ભાવનગરની વાત કરીએ તો ભાવનગરમાં એક જ રાતની અંદર 3 હત્યા સાથે અનેક જે હુમલાઓની ઘટના છે તે સામે આવી। ત્યારબાદ સતત જે કહી શકાય હિચકારા હુમલા એટલે કે તીક્ષ્ણ હત્યારા વડે હુમલા છે તે વધી રહ્યા છે। ત્યારે લોકો શું કહે છે, લોકો પોલીસની કામગીરીને લઈને શું કહે છે અને ખાસ કરીને કાયદો અને વ્યવસ્થાને લઈને લોકોનું શું કહેવું છે તે પૂછશો। પેલા આપનું નામ? મારું નામ હિરેનભાઈ વિંદાણી છે। બરોબર છે, અત્યારે ભાવનગર અને ગુજરાતમાં કાયદો ને વ્યવસ્થા કથળી ગઈ છે, કારણ કે દિવાળીમાં 3 મર્ડર થયા। બરોબર છે, અત્યારે છરી અને ચુપ્પુબાજી તો હાવ સામાન્ય, કારણ કે ભાવનગરમાં તો હાવ તમે જોવો ને કાયદો ને વ્યવસ્થા હાવ કથળી ગઈ છે।
કારણ કે ગમે ત્યારે ગમે એને છરી મારી જાય, કઈ નક્કી નહીં. દારૂ પીને કોઈ માણસ આવેશમાં આવીને શું કરે એ નક્કી નહીં. કારણ કે અત્યારે કાયદો ને વ્યવસ્થા સાવ પૂરા ગુજરાતમાં. હવે એક પોલીસ કર્મીએ પણ એક જણાનું મર્ડર કર્યું. અત્યારે કાયદો ને વ્યવસ્થા તમામ જગ્યાએ ગુજરાતમાં કથળી ગઈ છે, અને ભાવનગરમાં તો કાયદા જેવું કઈ રહ્યું નથી, ને કાયદા લોકોમાં પોલીસનો ડર હાવ ખતમ થઈ ગયો છે. કે ચોક્કસ અસામાજિક તત્વમાં પોલીસનો ડર નથી રહ્યો, શું કારણ હોઈ શકે તમારા મતે? મારા મતે તો એવું કહેવા આવે છે, આમાં જો કાયદો કાયદાની રીતે હાલે તો બધું વ્યવસ્થિત ચાલે, પણ જે કાયદાના પાલક છે, કાયદાના જાણકાર છે, કાયદાનું રક્ષણ કરે, જે સરકારને જે કરવું જોઈએ, કડક કાયદો લાવવો જોઈએ, એ કડક કાયદો તો લાવે છે, પણ એનો અમલ કરવા માટે જે પોલીસ તંત્ર છે એ જાગતું નથી. અને આજ જોવો તમે, ત્યાં રાત પડે દિવસ પડે તો હરેક એવો દિવસ નથી, એક દિવસ એવો પણ નથી કે જે ગુનો ન થયો હોય. એમાં માનવામાં આવે તો સામાન્ય લૂંટફાટ, મર્ડર તો હાવ સામાન્ય વાત થઈ ગઈ છે. તો આમાં ચોક્કસ સરકારની બેદરકારી દેખાય છે. જે ચોક્કસ હત્યા કરવી સામાન્ય બની ગયું છે, તમારું શું કેવું છે? હત્યા જેવા ગુના, ગંભીર ગુના બને છે, પાછળનું કારણ શું હોય છે? રાજ્યની અંદર કાયદો અને વ્યવસ્થા શું કહો છો તમે? રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જે કથળી છે તેનું મુખ્ય કારણ તો હું કહું ભ્રષ્ટાચાર. ગુનેગારોને કોઈ પણ જાતનો સરકારનો કઈ ખોફ રહ્યો નથી. હમણાં થોડોક ટાઈમ પહેલા દિવાળીની રાતની વાત કરું કે પોલીસ હોવાની હાજરીમાં એક વ્યક્તિનું મર્ડર થાય છે. જો પોલીસ હોવાની વ્યક્તિ હાજરીમાં કોઈ વ્યક્તિ સેફ ન હોય તો બીજું શું કહેવાનું? કહેવાય ને કે હમણાં થોડાક દિવસ પહેલા જે પોલીસોની હાજરીમાં મર્ડર થયું હતું તે પોલીસો ઉપર કઈ એક્શન લેવામાં નથી આવ્યા. થોડાક સમય પહેલાની વાત કરું કે ભાવનગરના વરતેજમાંથી બહુ મોટો ઇંગ્લિશ દારૂનો જથ્થો પકડાણો હતો. ઇંગ્લિશ દારૂના જથ્થામાં ભાવનગર શહેરના જ 2 પોલીસોના નામ ખુલ્યા. તે આ લોકોએ ખાલી સ્ટેશનની બદલી કરી. થોડોક ટાઈમ પહેલાની વાત કરીએ તો બીજા 2 કોન્સ્ટેબલને સસ્પેન્ડ કર્યા. પણ તમે અમુક લોકોને ખાલી બદલી કરો છો, અમુકને મોટા નાના ગુનામાં સસ્પેન્ડ કરો છો, તેનું કારણ શું? કે પોલીસો કઈ તમારા વાલા હતા એટલા માટે કરો છો? કે સાથે ભ્રષ્ટાચાર સાથે સંકળાયેલા છે એટલા માટે કરો છો? ભાવનગરની પ્રજાને તેનું કહેવાય ને યોગ્ય જવાબ આપવો જોઈએ આની માટે સરકાર. જે ચોક્કસ વાલા દવલાની નીતિ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક થતો હોય છે, તમારું શું કહેવું છે? આખા ગુજરાતમાં ભાવનગર શાંતમાં શાંત સિટી ગણાતું અત્યાર સુધી, પણ છેલ્લા 2 થી 4 મહિનાની અંદર ભાવનગર, આખા ગુજરાતમાં ભાવનગરનો ક્રાઇમ રેટ દિવસે દાડે વધતો જાય છે. ભાવનગરમાં નાના નાના છોકરાઓ છરી લઈને ફરતા હોય છે તેવું જોવામાં આવી રહ્યું છે. કારણ શું છે હોઈ શકે કે યુવા પેઢી છે તે આ રીતના ગુનાહિત કરે છે, મર્ડરના આરોપી હત્યારા છે તે પણ નશાની હાલતમાં? યુવા પેઢી મોટા લોકો જે કરતા હોય એને જોઈને શીખતી હોય છે. એટલે આપણા ભાવનગરમાં બધા જે કરે છે એ તે જોઈને યુવા પેઢી શીખે છે ને તે ગુનાઓ કરે છે. ખાસ કરી યુવા પેઢી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં વધ્યા છે, તમારું શું કહેવું છે? યુવા પેઢીમાં અત્યારે દારૂનું, ડ્રગ્સનું ચલણ વધતા ક્રાઇમ રેટ છે ઊંચો જાય છે. સૌથી પહેલા તો દારૂ ને ડ્રગ્સ ઉપર પોલીસે કંટ્રોલ કરવો જોઈએ, તો આ ગુનાના કંટ્રોલમાં આવી શકે. તો જે રીતના ભાવનગરની જનતા જે છે તેમાં પોતાના મંતવ્ય રજૂ કર્યા છે, ખાસ કરી ક્રાઇમ પાછળ જે નશાખોરી જે છે તે વધી રહી છે તે મુખ્ય કારણ છે. કારણ કે નશાની હાલતમાં જ તમામ પ્રકારના ગંભીર ગુનાઓ છે તે બનતા હોય છે. ભાવનગરમાં પણ બાકાત નથી, કારણ કે ડ્રગ્સ, દારૂ અને ગાંજા જેવી વસ્તુઓ છે તેનું વ્યાપક વેચાણ થઈ રહ્યું છે. રાજ્યભરમાં પણ અનેક કહી શકાય કે દારૂનો જથ્થો છે ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. હત્યાની ગુનાખોરી વધી છે, લૂંટ અને મર્ડર પણ વધી રહ્યા છે. પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક સરકારની ઢીલી નીતિ, વાલા દવલાની નીતિ, તેવા પણ આક્ષેપો લાગી રહ્યા છે. ત્યારે જોવાનું રહ્યું કે હવે સરકાર છે તે કાયદો અને વ્યવસ્થા જેની પર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે તેને કંટ્રોલમાં રાખવા માટે પોતાના જે અધિકારીઓ છે તેમને મુક્ત હાથે કામગીરી કરવા દેવામાં આવશે કે નહીં. કેમેરામેન હિરેન માંડલિયા સાથે હિરેન ચૌહાણ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, ભાવનગર. દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમમાં આગળ હવે આ જ મુદ્દે કચ્છની જનતાનો અવાજ સાંભળીએ. ગુજરાતમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળી હોય તેમ દિવસે ને દિવસે જાહેરમાં જે કહી શકાય કે જે હત્યાના બનાવો છે તે વધી રહ્યા છે. ખાસ કરીને કચ્છની વાત કરવામાં આવે તો અંજારમાં જે રીતના છેલ્લા 10 માસમાં 17થી જે વધારે જે હત્યાના બનાવ બની ચૂક્યા છે, તો ભચાઉમાં પણ 9 હત્યાના જે બનાવ છે તે ચોપડે નોંધાઈ ચૂક્યા છે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક જે કચ્છમાં પણ જે કહી શકાય કે જે કાયદા અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કહી શકાય કે જે કથળી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. આપણી સાથે સ્થાનિકો છે, એમની સાથે જ વાત કરશું.
શું ખાસ કરીને અનિલભાઈ જે કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિના ભાગરૂપે શું કહેશો? કાયદો અને વ્યવસ્થાની વાત કરીએ તો આમાં થોડું ઘણું મને એમ લાગે છે કે થોડું ઘણું રાજકારણ પણ હોઈ શકે, કારણ કે જોવા જઈએ તો ભુજની જેને કહેવાય કે વડુ મથક છે, જે આપણે એસપીની ખામી હતી, ખોટ હતી, એ ઘણા ટાઈમ પછી ભરાણી છે અને હવે વિકાસભાઈને મોકલ્યા છે. પરંતુ જે વાત કરી કે અંજાર ને ભચાઉ અને ભુજ તો વડુ મથક કહેવાય, જેને કહેવાય કે કાયદો અને વ્યવસ્થાની કોઈને હવે ખાખીની બીક નથી રહી. જેવો ખાખીનો પહેલા ભય હતો એ ખાખીની બીક શાયદ નીકળી ગઈ છે. આપ જોવો છો કે મંદિરોમાં જે ચોરીના બનાવો બન્યા છે, અસંખ્ય ચોરીના બનાવ બનાવે છે. હમણાં જાણવા મળ્યું છે કે શાયદ એ લોકોની કોઈ ટુકડીને ગરાસિયા ગેંગને પકડી છે. પરંતુ આટલા સમય પછી જ્યારે આટલા ખૂનો થઈ જતા હોય, આટલી માણસોને તકલીફ પડતી હોય, આજે માણસને ભરોસો ક્યારે હોય? કાં બેંક ઉપર ભરોસો હોય છે, કાં પોલીસ ઉપર ભરોસો હોય છે. કારણ કે સરકાર તો નખબરી છે, બધા જાણે છે. પરંતુ જ્યારે કહેવામાં આવે કે લોકોનો જે આધાર છે એ પોલીસ છે, જો પોલીસ જ લોકોના આ બનાવોને ધ્યાનથી ન સાંભળતી હોય અથવા તો એના માટે ધ્યાન ન રાખતી હોય તો લોકો જશે તે જશે ક્યાં? જે રીતે આપણે વાત કરી અંજારમાં જે બનાવ બન્યા છે એ હકીકતમાં કચ્છની દરેક પ્રજાને અંદરથી હચમચાવે છે કે આટલા ખૂન જાહેરમાં, એટલે કોઈ ખાખીની બીક નહીં, કોઈ ખાખીનો ભય નહીં. જ્યારે એ જ કચ્છ છે જેને શાંતિ માટે દરેક વખાણતું સમગ્ર ગુજરાતમાં કે કચ્છ એક શાંતિપ્રિય છે જિલ્લો. અને વાત કરું તો ઘણા સમયથી જે શાંતિ સમિતિ એને પણ કચ્છ જિલ્લાના પોલીસે રદ કરી નાખી છે. એટલે મારી દ્રષ્ટિએ પોલીસને જે નવા હમણાં એસપી આવ્યા છે વિકાસ સાહેબ, તો આપણે એમને પણ ધ્યાન દોરીએ આપણા માધ્યમ દ્વારા કે જે પરિસ્થિતિ વણસી છે એને કાબૂમાં લે, અને શક્ય હોય તો રાજકીય વ્યક્તિઓને પણ આપણે કહીએ કે જે એમને બદલીને આવ્યા છે તો એમને થોડોક ટાઈમ રહેવા દે. કારણ કે ખુલ્લેઆમ ભુજમાં દારૂ વેચાય, ખુલ્લેઆમ ડ્રગ્સ અને ચરસ વેચાતી હોય, તો આમાં ખાખીનો ભય રહ્યો ક્યાં છે? તમે આજે જાઓ કોઈ પણ એરિયાની આપણે નામ લેશું તો તમને ભુજના ગમે તે રોડ ઉપર તમને દારૂ ખુલ્લેઆમ વેચાતો મળશે, એમડી ખુલ્લેઆમ વેચાતી મળશે. તો એક ભુજવાસી તરીકે મારું દુઃખ હું આપના સમક્ષ રજૂ કરું છું કે હકીકતમાં હવે કાયદાને, લોકોને કાયદાનું ભાન કરાવવું પડે અને પોલીસને જઈને કહેવું પડે કે અમારે આવેદનપત્ર ના આપવા જોઈએ, કારણ કે તમે જ અમારા તારણહાર છો, તમે જ અમારા રક્ષક છો. તો રક્ષક જ જો આ બાબતે ધ્યાન નહીં આપે તો લોકો જશે ક્યાં? કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને સુધારવા માટે ખાસ કરીને પોલીસ તંત્રને કયા એવા સુધારા કરવા જોઈએ જેનાથી ક્યાંક ને ક્યાંક જે આવા બનાવો છે તે અટકી શકે? પહેલાં તો પોલીસ તંત્રમાં જે ભ્રષ્ટાચાર ચાલી રહ્યો છે એ બંધ થવો જોઈએ. અને જે પોલીસમાં કચ્છમાં જે છે ટેન્ડર સિસ્ટમથી અધિકારીઓ આવે છે, કાં પછી કોઈ જે રાજકીય આકાઓની ભલામણોથી આવે છે, એ લોકો એમને પછી ખુશ કરવા માટે એમના જે 2 નંબરના કામો ચાલે છે એના આંખ આડા કાન કરે છે, એ બંધ થવા જોઈએ. ભુજ કચ્છ પાકિસ્તાન બોર્ડરને અડીને સરહદી જિલ્લો છે, છતાં લાંબા સમય સુધી એસપીની નિમણૂક ન થાય. અત્યારે નિમણૂક થઈ તો એ પણ ચાર્જ આપેલો છે. ખરેખર અહીંયા કોઈ કડક અધિકારીને મૂકવા જોઈએ. ભૂતકાળમાં જે ઘણા એવા અધિકારીઓ છે કે એમના સમયગાળા દરમિયાન કચ્છમાં ગુનાખોરીનો ગ્રાફ ઘટી ગયો હતો. કચ્છમાં અત્યારે ખનિજ ચોરી પુષ્કળ થાય છે. વચ્ચે બેઝ ઓઇલનો જે હતો એ એક મોટો 2 નંબરનો ધંધો ચાલતો હતો. અત્યારે પણ તમે જો ગમે તે ભાઈએ વાત કરી એમ દારૂ જુગાર તો નોર્મલ થઈ ગયા છે. હવે ગલીએ ગલીએ ડ્રગ્સ મળી રહ્યા છે. અને આ એમડી ડ્રગ્સની હું નથી માનતો કે પોલીસની મીઠી નજર કે ભાગીદારી વગર આ કામ થતું હોય. કેમ કે પોલીસ ધારે ને તો અડધો કલાકની અંદર ગમે તો આ ક્રાઇમને શોધી કાઢતી હોય છે, એવું એમનું નેટવર્ક હોય છે. તો આજે પોલીસને ખબર નહીં હોય ક્યાં ડ્રગ્સ મળે છે. અને જે આ હત્યાઓ બને છે એનામાં મોટામાં મોટો કારણ છે દારૂ અને આ એમડી ડ્રગ્સ. જે નશામાં યુવાનો હોય છે તેઓ જ કાંઈ વગર વિચારે હાલતે આમ ખૂન કરી નાખતા હોય છે. આજે ખૂન કરવું કચ્છમાં નોર્મલ બાબત બની ગઈ છે. ભૂતકાળમાં કચ્છમાં એમ લોકો કહેતા કે કચ્છ રહેવા માટે એક બહુ સારો જિલ્લો છે, પરંતુ હવે અહીંયા પણ ધીમે ધીમે સુરક્ષિત થઈ રહ્યું છે. મહિલાઓ પરના અત્યાચારો એટલા વધી રહ્યા છે. ટ્રાફિકના તમે જુઓ તો ટ્રાફિક તંત્ર પણ એટલું નબળું છે. આમ બધા મોરચે કચ્છ પોલીસ નિષ્ફળ છે. ખાસ કરીને ગુજરાત હવે શું બિહાર બની રહ્યું એવું લાગી રહ્યું છે, શું કહેશો? ખાસ કરીને ગુજરાત આપણે જોવા જઈએ તો કચ્છ જ બિહાર થઈ ગયું છે એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે કે પોલીસ તંત્રની અંદર કર્મચારીઓ જે નોકરી કરે છે એ પોલીસ કર્મચારીના ઘરમાંથી ચૂંટણી પહેલા હરિપર રોડ ઉપર પોલીસ ક્વાર્ટરમાંથી લાખો રૂપિયાના ઘરેણા ચોરાઈ ગયા. આજે પણ એ પોલીસ કર્મચારી રોવે છે. એ આરોપીઓ પકડાણા નથી, અને પકડાય છે તો બહારની પોલીસ આવીને ચોરોને પકડે છે, પણ સ્થાનિક પોલીસને ખબર નથી. ખબર તો બધી હોય, પણ હપ્તા લેવામાંથી સ્થાનિક પોલીસ ઊંચી નથી આવતી, એટલે ચોરોને છૂટો દોર મળી રહ્યો છે. સાથે સાથે કથા કરવી હોય કે અન્ય સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો કરવા
કરવા હોય તો પોલીસની પરમિશન માંગવી પડે છે. પણ જો તમને દારૂમાં વેચવું હોય, ડ્રગ્સ વેચવું હોય, જુગાર રમાડવી હોય કે અન્ય કોઈ ધંધા કરવા હોય બેનામી, તો એમાં પોલીસની પરવાનગી માંગવી નથી પડતી. એમાં બધી છૂટ છે. રસ્તા ઉપર દારૂ વેચવાની છૂટ છે, પણ નાના બાળકો માટેનો કાર્યક્રમ કરવો હોય તો પોલીસની ડીવાયએસપી ને ડીએસપી પાસે રજૂઆત કરવી પડે, એની અરજી આપવી પડે, એની માંગણી મૂકવી પડે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક કચ્છ હવે બિહાર તરફ જઈ રહ્યું છે. ને અત્યારના જે એસપી આવ્યા છે તો એસપીને અમે જે તે વખતે વાત પણ કરી કે સાહેબ અહીંયા કને જે તે બસ સ્ટેશન છે, જ્યાં ઇન્દ્રાબાઈ સ્કૂલ છે, બસ સ્ટેશનના ગેટ પાસે જુઓ, તમે માતૃછાયા પાસે જુઓ, હમીસરનો જે કોર્નર છે ત્યાં કને રવિવારે બગીચો ભરાય, ત્યાં કને લુખા અસામાજિક તત્વો બેફામ બોલે ફરે છે. ત્યાં કને મહિલાઓને જાહેરમાં રસ્તામાં ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય છે, જે ચૂંટાયેલા સભ્યો છે કે જે સ્થાનિક લોકો છે એમ કહેતા હોય છે કે મહિલાઓ 2 વાગ્યા સુધી ફરી શકે. પણ હું તો એમ કહું છું કે 2 વાગે તો શું, સવારના 5 વાગે નહીં, પણ હું તો 11 વાગે મહિલાઓને ઘરમાંથી બહાર નીકળવું હવે તકલીફ થઈ પડી છે. કારણ કે વાડિયાવાડની અંદર જે ટ્રાફિક પોલીસ છે એ માત્ર ચિઠ્ઠીની હપ્તા જ ઉઘરાવવામાંથી ઊંચી નથી આવતી. ટ્રાફિક સમસ્યા એટલી વધી ગઈ છે કે એની કોઈ સીમા નથી. એટલે નવા એસપીને હું કહું છું કે તમે કોઈ રાજકીય દબાણમાં આવ્યા નહીં, સાંસદના દબાવમાં ના આવજો, ધારાસભ્યના દબાણમાં ના આવજો, પણ પ્રજા લક્ષે પ્રજાના હેતુ તમે જે કરવેરા પડે છે એનાથી તમે બધા પગાર લ્યો છો. એટલે પ્રજાના રક્ષક બનજો, પ્રજાની સેવા કરજો ને પ્રજાને ન્યાય મળે. ગૃહમંત્રી એમ કહી ગયા હતા હમણાં વચમાં કે ભાઈ પોલીસ તંત્ર પાસે કોઈ રજૂઆત કરવા માટે કોઈ અરજદાર આવે તો એના માટે કરીને તમે એને સારું રીતે સાંભળજો. હું તો નથી સમજતો કે પોલીસ તંત્ર કોઈને સારી ભાષામાં વાત કરે. તમે જાઓ એટલે મ ભ ને ચ, આ પોલીસના કર્મચારીઓ એ ડિવિઝન બી ડિવિઝનમાં તમે જાઓ એટલે રસકસની દુકાન છે, સાંજ પડે છે ને રૂપિયા જ આવે છે, બાકી કોઈ કામગીરી થતી નથી. એટલે બિહાર બની જ ગયું છે કચ્છ, ગુજરાત તો સાઈડમાં ગયું. એટલે આપના માધ્યમથી ગૃહમંત્રીને પણ કહું છું કે માત્ર માઇકમાં બોલવાથી નહીં, પણ ખરેખર પોલીસ તંત્રની કામગીરી ઉપર તમારા કેમેરા હોવા જોઈએ. ખાલી તમે કેમેરા આપીને છૂટા થઈ જાવ ને 2 પ્રવચન આપીને છૂટા થઈ જાવ એવું બંધ કરો ને. અમારા કચ્છને કચ્છ જ રહેવા દો. અમને નથી ખપતું સિંગાપુર, નથી ખપતું ઇઝરાયલ, નથી. અમને માત્ર કચ્છને કચ્છીઓ જ ખપે છે અને કચ્છને બિહાર બનાવતા તમે રોકો, એ જ અમારી વિનંતી છે. પોલીસ ધારે તો ચકલું પણ ન ફરકે તેવું અહીંના સ્થાનિકો છે કહી રહ્યા છે. તો ખરેખર મહત્વની બાબત એ પણ છે કે જે રીતના જે કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જે કથળતી હોય તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જે અધિકારીઓ હોય છે તેમને અંગત રસ લઈને આવા જે બનાવ બનતા હોય છે તેને અટકાવવા જોઈએ અને નાઇટ પેટ્રોલિંગ પણ વધારવી જોઈએ. અને જે પણ જે ફરિયાદ નોંધવા આવે છે જે અરજદારો હોય છે તેમને પણ સહાનુભૂતિ સાથે એમની રજૂઆત પણ સાંભળવી જોઈએ તેવું અહીંના સ્થાનિકો જણાવે છે. મહેન્દ્ર મારું, મંતવ્ય ન્યૂઝ, ભુજ. દર્શક મિત્રો, મારો અવાજમાં હાલ આટલું જ. કાલે ફરી મળીશું એક નવા મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. નમસ્કાર.